हॅलो स्टुडंट्स, या व्हिडिओमध्ये मी चॅप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन क्लास 12 फिजिक्स याचे न्यूमरिकल्स डिस्कस करणार आहेत, जे याच्या आधीच्या पेपरमध्ये विचारले गेलेले होते. या व्हिडिओचा पर्पज एवढाच आहे की या प्रकारचे न्यूमरिकल्स येतात, हेच न्यूमरिकल्स येतात असं मी कुठेही क्लेम करत नाही. सो लेट अस स्टार्ट विथ द न्यूमरिकल. Let us see the problem. A simple pendulum of length 1 meter has a mass of 10 gram and oscillates freely with amplitude of 5 centimeter. Calculate its potential energy at extreme position. हा फेब्रुवारी 20 मध्ये 3 मार्काला विचारला गेला होता. आता इथे काय दिलंय? लेंथ दिलेली आहे L 1 मीटर, मास दिलेला आहे 10 ग्रॅम आणि एम्प्लिट्यूड दिलेला आहे 5 सेंटीमीटर. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? पोटेन्शियल एनर्जी. तर सर्वात पहिली स्टेप गिवन. L is equal to 1 meter, M is equal to 10 gram, that is 10 into 10 raised to minus 3 kg. नंतर amplitude 5 centimeter, which is equal to 5 into 10 raised to minus 2 meter. To find potential energy at extreme position. The potential energy is equal to half m omega square a square. But omega is equal to what? Under root of g by L over here. So potential energy will become half m g a square divided by L. Now just we have to substitute half 10 into 10 raised to minus 3 m च्या जागी into 9.8 into 5 into 10 raised to minus 2 चा square divided by 1. मग potential energy किती आलं? 49 into 25 into 10 raised to minus 7. आता हे कसं झालं बघा. 10 into 10 raised to minus 3 म्हणजे झाला 10 raised to minus 2. 9.8 divided by 2 म्हणजे झालं 4.9. नंतर हे झालं 10 raised to minus 4. तर 10 raised to minus 4 आणि 10 raised to minus 3 म्हणजे झालं 10 raised to minus 7 over here. आणि हा 10 into 98 divided by 2. 49. अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करून this answer comes out to be 1225 into 10 raised to minus 7 joule. Now let us see the next problem. Next problem मध्ये काय दिलंय त्यांनी? A particle performing linear SHM has maximum velocity 25 centimeter per second. Maximum velocity दिली V max and maximum acceleration 100 centimeter per second square. Find the period of oscillation. कधी विचारलं? मार्च 22 2 मार्कासाठी विचारले. आता गिवन V max is equal to 25 centimeter per second, A max is equal to 100 centimeter per second square. To find capital T is equal to what? A max is equal to omega square A, V max is equal to omega A. So A max divided by V max is equal to omega square A divided by omega A. A get cancelled. Omega square by omega is equal to how much? Omega over here. मग ओमेगाची व्हॅल्यू काय झाली? 100 डिवायडेड बाय 25 म्हणजे 4 झाली. आता ओमेगा म्हणजे 2 पाय अपॉन कॅपिटल टी आहे, म्हणून कॅपिटल टी इज 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. लेट अस जस्ट कॅरी आउट अ सबस्टिट्यूशन. 2 into 3.142. जनरली पायची ही व्हॅल्यू घ्या असं आपल्याला दिलेलं असतं, त्यामुळे जी त्यांनी दिलेली व्हॅल्यू आहे तीच आपण वापरायची. हे जनरली पेपरच्या स्टार्टिंगला व्हॅल्यू आपल्याला प्रोव्हाइड करतात. सो डिवायडेड बाय 4, आन्सर कम्स टू बी 1.571 सेकंद. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की किती सिंपल न्यूमरिकल्स असतात ते. त्यामुळे न्यूमरिकलचं टेन्शन घेऊ नका, सिंपल न्यूमरिकल्सच आपल्याला 12th ला विचारले जातात. आता पुढचं न्यूमरिकल बघूया. Calculate the velocity of a particle performing SHM after 1 second if its displacement is given by x is equal to 5 times sine of pi t divided by 3 meter. आता इथे आपल्याला टाइम दिलेला आहे आणि इक्वेशन दिलेलं आहे. मग गिवन x is equal to 5 times sine of pi t divided by 3 over here. मग आपण वेलॉसिटी काढायची आहे. आता हे डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे, याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलं की आपल्याला वेलॉसिटीचं इक्वेशन मिळणार. सो v इज इक्वल टू dx बाय dt.
सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाय साइन पाय टी बाय 3. आता साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस आणि पाय टी बाय 3 चा डेरिव्हेटिव्ह झाला पाय बाय 3. म्हणून हा डेरिव्हेटिव्ह बनला 5 टाइम्स cos pi t by 3 multiplied by pi by 3. Let us carry out a substitution at t is equal to 1 second. So this will become 5 in cos of pi by 3 into pi by 3. See, this is the cos value. Cos of pi by 3 is nothing but half. So this will become 5 into half multiplied by 3.142 divided by 3 over here. So answer comes to be 2.6179 seconds for this problem. आता आपण अजून एक प्रॉब्लेम बघूया. A bar magnet of mass 120 gram in the form of rectangular parallel pipe has dimensions L is equal to 40 mm, B is equal to 100 mm, H is equal to 80 mm. With its dimension h vertical, the magnet performs angular oscillation in the plane of magnetic field with the period of pi second. If the magnetic moment is 3.4 ampere meter square, determine the influencing magnetic field. हा खूप इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या. याच्यामध्ये मास ऑफ द मॅग्नेट दिलेला आहे, लेंथ, ब्रेथ आणि एच दिलेला आहे, डायपोल मुवमेंट आपल्याला दिलेला आहे आणि आपल्याला कॅपिटल बी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो गिवन एल इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर, 40 into 10 raised to minus 3 meter, B is equal to 100 millimeter, that is 100 into 10 raised to minus 3 meter, H is equal to 80 millimeter, is equal to 80 into 10 raised to minus 3 meter. Mass is 120 gram, which is equal to 0.12 kg. Mu is equal to 3.4 ampere meter square. T is pi seconds. आता थोडा लेंदी क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये सर्वात पहिले आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावा लागेल. लेंथ, ब्रेथ, मास याचा सगळ्याचा वापर करून मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मॅग्नेट कॅल्क्युलेट करावा लागेल. सो टू फाइंड द बी, पहिले आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणार. द फॉर्म्युला इज एम इंटू एल स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर बाय 12. तिथे सबस्टिट्यूशन प्रॉपर व्हायला पाहिजे. एल, बी आणि एच दिलेले, चुकून पण एच तिकडे वापरायचं नाही, नाहीतर आन्सर रॉंग जाणार. So this will become 0.12 into 40 into 10 raised to minus 3 bracket square plus 100 into 10 raised to minus 3 bracket square divided by 12. आता या केसमध्ये 40 चा स्क्वेअर into 10 raised to minus 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 10 raised to minus 6 असं होणार. तसंच इथे पण होणार आणि मग तो 10 raised to minus 6 आपण कॉमन घ्यायचा आहे. तर नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला काय मिळेल, 0.12 divided by 12 म्हणजे 0.01. 40 चा स्क्वेअर विल बी 1600. 100 चा स्क्वेअर इज 10,000. या दोघांमधनं हा 10 raised to minus 6 वाला पार्ट आपण कॉमन घेतला. आता याचा ऍडिशन किती झालं बघा, 0.01 into 11600 into 10 raised to minus 6 म्हणजे हे झालं 116 into 10 raised to minus 6 kg meter square. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मॅग्नेट झालं. इथे दोन गोष्टी कंबाईन केलेल्या आहेत, एक ऑसिलेशन पण आहे आणि रोटेशनल डायनामिक्स मधला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा पण फॉर्म्युला आहे. आता पुढे बघा काय आहे ते. नाउ टाइम पिरियड इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट ऑफ आय अपॉन म्यू बी. हे अँग्युलर ऑसिलेशन आहे म्हणून असा प्रकार आहे. आता आपण इथे टी ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. पाय इज इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ 116 into 10 raised to minus 6 divided by 3.4 into b over here. Now this will become 1 is equal to 2 into root of 116 into 10 raised to minus 6 divided by 3.4 into b. So स्क्वेअर दोन्हीकडे केला तर 1 is equal to 4 into 116 into 10 raised to minus 6 divided by 3.4 into b. मग आता याचा आन्सर किती येणार बघा, 4 into 116 divided by 3.4. कॅल्क्युलेशन केलं की b ची व्हॅल्यू येते
136.47 into 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. तर असा एक थोडासा टफ प्रॉब्लेम पण क्वचित येतो, नाही असं नाही, पण बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स असतात त्याचं तुम्ही बघितलं तसे सिंपल असतात. माझे फिजिक्स संबंधाचे अजूनही काही व्हिडिओज आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. बरं, काही लोकांचं एक मिसअंडरस्टँडिंग होतं की हे जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहेत तेवढंच केलं तर पुरे आहे का, असं अनेक जण विचारतात. तर तसं नाही. हे आधीच्या पेपरमध्ये आलेले क्वेश्चन्स आहेत, जसंच्या तसे रिपीट होतील असं कोणीही सांगू शकत नाही. आणि तेवढाच अभ्यास करा असं मी म्हणणार पण नाही. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमचं चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि मित्रांबरोबर शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.